Let us start today's class. We will be studying today the Pauli's two-component formalism. Uh, we have in last class we have studied about spin half system, isn't it? Only we had the spin angular momentum. We didn't had the orbital angular momentum. Instead of J, we were writing only S. So spin angular momentum S we were writing. So here also we are continuing that. We are going to connect this spin angular momentum with the matrices. So angular momentum, we know that it is operator. Operator always we can write with the square matrix, isn't it? And here we are taking the spin angular momentum S, and it has and its three components Sx, Sy and Sz, and we are writing in terms of the Pauli spin matrices. So we are going to write the operators Sx, Sy and Sz in terms of these matrices, and we call these matrices Pauli spin matrices. Okay, so we are going to take the two-component Pauli formalism. For that, we defined actually last class we have defined Sx, Sy and Sz in terms of plus minus states. Plus minus states we define cheythairunnu. We are plus state means plus half state, and minus state means minus half states, spin half states. So let us just write that as plus state. The ket plus state we are writing in terms of matrices. Here states always we can write as column matrix or row matrix. If it is a ket state, we should write it as a column matrix, and if it is a bra state, you should write it as a row matrix. As it has only two components, or it is having dimension 2, it is spin half system is having only two dimension, plus and minus state. So we have only two elements in the row matrix and column matrix for this plus and minus states. So let us write plus state, ket state plus ket state is equal to 1 0 column matrix. Here ket state also always should be written as column matrix, and you are not writing it as equal. Equalന് പകരം ഈക്വലിൻ്റെ മേളിലൊരു കുത്ത് കണ്ടോ, അത് ഇക്വലൻ്റ് എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം കേട്ടോ. സോ പ്ലസ് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഇക്വലൻ്റ് ടു 1 0 column matrix, and again it is again equivalent to 3 line ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. 3 equal sign പകരം 3 lines കാണിച്ചിരിക്കുക. That is, we are writing it as chi plus another സ്റ്റേറ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സൈ എന്ന് പറഞ്ഞ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കും ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലേ. സോ ഹിയർ വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ദ സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് സിസ്റ്റം. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ സൈക്ക് പകരം ഇവിടെ കൈ അന്നേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. സോ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് സ്റ്റേറ്റ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് ആ സഫിക്സ് പ്ലസ് ദർ, കൈ പ്ലസ്. So in any way you can write the state of a system, a spin state of a system. Now minus state എങ്ങനെ എഴുതാം? Minus ket state is 0 1. So if plus spin state is 1 0, the minus spin state should be 0 1 and chi minus. Like that, the bra plus state is 1 0 row matrix, and minus bra state is 0 1 row matrix. And chi will become chi plus dagger and chi minus dagger. So I hope you understood. These are the representation of a state of a system, spin state of a system. Okay, now we again take the arbitrary ket state alpha. So alpha എന്ന് പറഞ്ഞൊരു arbitrary ket state എടുക്കണം. You are writing it in the left hand side, alpha. And now we just multiply it with an outer product plus plus and a minus minus with alpha. There will not be any change കാരണം അത് ബേസിസ് ഓപ്പറേറ്ററാണ്. ഐ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ്. ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓപ്പറേറ്റർ അല്ലേ. ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓപ്പറേറ്ററിനോട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ് പ്ലസ് പ്ലസ് സ്റ്റേറ്റും മൈനസ് മൈനസ് ഔട്ടർ പ്രോഡക്റ്റും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ ആക്ച്വലി പ്ലസ് പ്ലസ് ഈസ് ആൻ ആക്ച്വലി ഓപ്പറേറ്റർ. മൈനസ് മൈനസ് ഈസ് ഓൾസോ ആൻ ഓപ്പറേറ്റർ there. So it's an identity operator. So it is same. So we can write as a linear combination of plus plus alpha plus minus minus alpha, or you can write it as
alpha ket state is a column matrix. Ket is always written with the column matrix. So it should be plus alpha minus alpha column matrix. Okay, so this is first equation, and the second equation is for bra alpha, and bra alpha we can write as alpha, right side you multiply with the right multiply with the outer product plus plus and minus minus, which is identity operators. So alpha plus 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 alpha minus minus, which is row matrix alpha plus alpha minus. These two representation, equation 1 and 2, we call it as it is known as two component spinor. So the equation on the right hand side is called row, actually it is row matrix and column matrix, and representing a arbitrary state alpha, either in ket state or in bra state. So we represent it as row matrix or column matrix, and it is called two component spinor. Remember that. What is two component spinor? It can be asked. So two component spinor is actually matrix representation of a arbitrary state. Either it is bra state or it is ket state. Okay. So this is two component spinor, and this same thing you can write in terms of the chi. So C plus chi plus C minus chi minus. So these are the normal representation. Either ഇത് നിങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷനെങ്കിലും പഠിക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, നൗ chi dagger is chi C plus chi plus C minus chi minus. Chi dagger എന്തായിരിക്കും? C plus chi plus dagger plus C minus chi minus dagger. And row matrix will be alpha plus alpha minus and C plus star and C minus star. Earlier it was column matrix C plus and C minus അല്ലേ, അത് തിരിച്ചാകും. സോ ഈ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എല്ലാ രീതിയിലും എഴുതിയേക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ടു കമ്പോണൻറ്റ് സ്പൈനറിൻ്റെ. ഇനി നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിന്റിലേക്ക് വരുവാണ്. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യും, പ്രൂവ് ചെയ്യും ശരിയാണോ ഇല്ലയോ എന്ന്. എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്? സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയാം. ദ മെട്രിക്സ് എലമെൻറ്റ് പ്ലസ് ഓ മൈനസ് എസ് കെ പ്ലസ് ആൻഡ് പ്ലസ് ഓ മൈനസ് എസ് കെ മൈനസ്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി എസ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓപ്പറേറ്ററാണ് അല്ലേ. ഓപ്പറേറ്ററിനെ നമുക്ക് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് എഴുതാം. ആ മെട്രിക്സിലെ എലമെൻറ്റ്സ് അല്ലേ, ദ മെട്രിക്സ് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് പ്ലസ് ഓ മൈനസ് എസ് കെ പ്ലസ് ആൻഡ് പ്ലസ് ഓ മൈനസ് എസ് കെ മൈനസ് എപ്പാർട്ട് ഫ്രം എച്ച് കട്ട് ബൈ ടു. എച്ച് കട്ട് ബൈ ടു ഇല്ലാതെ എപ്പാർട്ട് ഫ്രം എച്ച് കട്ട് ബൈ ടു ആർ ഈക്വൽ ടു ദോസ് ഓഫ് എ 2/2 മെട്രിക്സ് ഓഫ് സിഗ്മ കെ, വെർ സിഗ്മ കെ ഈസ് ദ പോളിസ് മെട്രിക്സ്. ഇനി നമ്മളിത് സിഗ്മ കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ സ്പിൻ ഓപ്പറേറ്റർ എസ് കെ എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമുക്ക് സിഗ്മയോട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. സിഗ്മ ഈസ് പോളീസ് സ്പിൻ മെട്രിസസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്ററിനെ ഒരു മെട്രീസസിനോട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ആ മെട്രീസ് എന്താണ്? പോളി സ്പിൻ മെട്രിക്സ് ആണ്. അത് എന്തായിരിക്കും? സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും. ഓപ്പറേറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി 2/2 സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ബിക്കോസ് എസ് ഈസ് ഹാവിങ് ഡയമെൻഷൻ 2. സ്പിന്നിന് ഡയമെൻഷൻ 2 ഉള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് it can be written as a square matrix which is called poly spin matrices and it has dimension 2. Apart from h cut by 2, h cut by 2 കൂടെ ചേർത്താലേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. h cut by 2 ഇല്ലെങ്കിലാണ് അത് ശരിയാവുന്നത്. സോ h cut by 2 കൊണ്ട് സിഗ്മയെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ എസ് കെ കിട്ടുക കേട്ടോ, എസ് കെ കിട്ടുക. സോ അത് നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം ഇക്വേഷനായിട്ട്. സോ എസ് കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു h cut by 2 ഇൻറ്റു സിഗ്മ കെ, അങ്ങനെ കണ്ടോ എഴുതിയേക്കുന്നത്. ഇനി ഈ സിഗ്മ കെ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ 1, സിഗ്മ 2, സിഗ്മ 3 ആകാം അല്ലേ. കെ 1, 2, 3 ആകാം. അപ്പോൾ സിഗ്മ 1 എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് പോളി സ്പിൻ മെട്രിസസ് വിച്ച് ഈസ് 0, 1 ആൻഡ് 1, 0. അതായത് ഐഡൻറ്റി മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന രീതി 0, 1, 1, 0. സിഗ്മ 2 0 മൈനസ് ഐ 0. ഇനി സിഗ്മ 3 1, 0, 0, -1. റിമെമ്പർ ദീസ് 3 സ്പിൻ മെട്രിസസ്. these 3 പോളിസ് സ്പിൻ മെട്രിസസ്. ഇനി ഞാൻ ഈ എസ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് h cut by 2 ഇൻറ്റു സിഗ്മ കെ എന്നല്ല എഴുതിയേക്കുന്നത് അല്ലേ. h k
SK is equal to h cut by 2 into sigma k. അപ്പോൾ നമുക്ക് SKക്ക് SX കൊടുക്കാം. SX is equal to h cut by 2 into sigma 1 എന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. ആദ്യം നമ്മുടെ പ്ലസ് മൈനസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. കാരണം SXൻ്റെ ആദ്യത്തെ SX ആണല്ലോ എടുക്കുന്നത്. SXൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു? ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു. SX എന്ന് പറയുന്നത് h cut by 2 ഇൻറ്റു പ്ലസ് മൈനസ് ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പ്ലസ് മൈനസ് എന്താണെന്നൊന്ന് എഴുതാം. പ്ലസ് കെറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് 10 അല്ലേ? 10 ഇൻറ്റു ബ്രാ മൈനസ് എന്താണ്? 01 റോ മെട്രിക്സ് അല്ലേ? 01 റോ മെട്രിക്സ്. അപ്പോൾ 10 ഇൻറ്റു 01 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതെന്താണ് കിട്ടുക? 10 ഇൻറ്റു 01 ആണ് ഇവിടെ മേളിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 0100. ഇനി അടുത്ത എന്നാ? മൈനസ് ആണ് അല്ലേ? മൈനസ് കെറ്റും പ്ലസ് ബ്രായും അല്ലേ? അപ്പോൾ മൈനസ് കെറ്റ് എങ്ങനെയാണ്? 01 അല്ലേ? ആൻഡ് പ്ലസ് ബ്രാ എന്താണ്? 10 റോ മെട്രിക്സ് അല്ലേ? 01 കോളം മെട്രിക്സ് ഇൻറ്റു 10 റോ മെട്രിക്സ്. അത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് എന്താണ്? 0010 അല്ലേ? നമുക്ക് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ? 0010. ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താലോ? സോ പ്ലസ് മൈനസ് എന്താണ്? 0100 പ്ലസ് 0010. അത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? 0110 എന്ന് കിട്ടും, വിച്ച് ഈസ് സിഗ്മ 1. കണ്ടോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് സിഗ്മ 1 കിട്ടി. അപ്പം h cut by 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായി? h cut by 2 ഇൻറ്റു സിഗ്മ 1 എന്താണ്? ഇറ്റ് വിൽ ബി SX. കണ്ടോ? SX കിട്ടി. സോ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു. SK എന്നുള്ളത് ആദ്യത്തെ SX കൊടുത്തപ്പോൾ h cut by 2 ഇൻറ്റു സിഗ്മ 1 എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. So that is what written here. h cut by 2 into plus minus is SX, which is equal to h cut by 2 into 01 into 10, which is h cut by 2 into sigma 1. അപ്പം നമ്മളത് പ്രൂവ് ചെയ്തു. സോ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ എക്സ്പ്രഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്തു. SXൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്തു. നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, അത് ഓർത്തിരുന്നോണം. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം h cut by 2 SK ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ k. അതാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോണത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ SXനെ പ്രൂവ് ചെയ്തു. ഇനി SY SZ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാമോ? SY എന്താണ്? IH cut by 2 ഇൻറ്റു മൈനസ് അല്ലേ? IH cut by 2 ഇൻറ്റു ആദ്യം മൈനസ് ഇൻറ്റു പ്ലസ് കെറ്റ് എന്താണ്? 10 കോളം മെട്രിക്സ് അല്ലേ? 10 കോളം മെട്രിക്സ്. ബ്രാ മൈനസ് എന്താണ്? 01 റോ മെട്രിക്സ്. അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞ് പ്ലസ് കെറ്റ് മൈനസ് എന്താണ്? 01 ബ്രാ പ്ലസ് എന്താണ്? 10 റോ മെട്രിക്സ്. സോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. സോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം യു വിൽ ഗെറ്റ് IH cut by 2 ഇൻറ്റു 0 - 1 00 plus 0010, and you can add that. You will get IH cut by 2 into 0 - 1 10, which is h cut by 2 into 0 minus I0. അതെന്താണ്? സിഗ്മ 2. സോ h cut by 2 into sigma 2 എന്ന് കിട്ടി. SY അതല്ലേ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്? SY h cut by 2 into sigma 2 ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ SZ എന്തായിരിക്കണം? h cut by 2 into sigma 3 ആയിരിക്കും. So I have proved that also here. Next class we will be studying properties of Polish matrices.